اچھا یہ بتائیں کہ کئی برسوں سے کراچی کے جو شہری ہیں وہ خرید کر پانی پینے پہ مجبور ہیں. آپ کئی سالوں سے بلدیاتی امور کی رپورٹنگ کر رہے ہیں. یہ کراچی میں بگاڑ شروع کب سے ہوا ہے؟ کچھ یادداشت ہے تو ذرا شیئر کریں. دیکھیں، بگاڑ کا مقصد یہ ہے کہ ڈسٹریبیوشن بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پانی لے کر آ گئے 134 کلومیٹر دور سے ہمارے پاس پانی آتا ہے. پانی آ گیا جی ایک جگہ جمع. اپنے پاس آ گیا. تین سورسز ہوتی ہیں ہمارے پاس اس شہر کے اندر. ایک پپری ہے، پپری سے آپ کو ڈیفینس، کلفٹن، کورنگی یہ والی سائڈ ملتی ہے آپ کو. صحیح ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری والی سورس ہوتی ہے ہماری سی او ڈی. یہ اپنا سی او ڈی جو ہے گلشن اقبال کے اندر، یہاں پہ گلشن، نارتھ کراچی، یہ اولڈ سٹی ایریا، یہ سب جاتا ہے. ایک آتا ہے این ای کے پاس جاتا ہے، وہ پھر یہاں پہ ویسٹ کے اندر کچھ سینٹرل کے کچھ ایریاز ہوتے ہیں. صحیح ہے. ہمارا سی او ڈی سے جو ہے وہ سینٹرل کے لیے پانی جاتا تھا. صحیح ہے. جو اس دو ڈسٹرکٹ کے ساتھ جو ایسا ظلم ہوا ہے نا نوازش بھائی، آپ کا وہ سوال کا میں دراصل وہ پہلے بتاؤں کہ بگاڑ کا معاملہ دیکھیں. بگاڑ کا آج سے ہم اور آپ کراچی ہائٹ سے نا. جی بالکل، کراچی میں پیدا پلے بڑے سب کچھ یہیں پر ہوا ہے. ہم ایج بھی ہماری ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں 20 سال پرانی بات تو یاد ہے. 15 سال پرانی بات کر لیتے ہیں. 15 20 سال پرانی بات یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جو نلکے کا پانی آتا تھا ہم وہی پیتے تھے. یہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ پانی کی موٹروں کا رواج نہیں تھا. نہیں، پانی کی موٹر، چلے موٹر لگا لی ہوگی، کچھ کر لیا ہوگا، لیکن پانی ہم پیتے تھے، یہی پانی پیتے تھے. یہی پانی اس کی کوالٹی بھی اچھی تھی، کوانٹٹی بھی اچھی تھی. صحیح ہے. انہوں نے کوالٹی بھی خراب کر دی اور کوانٹٹی بھی خراب کر دی. دونوں ہی کام کر دیے، دونوں کام اتار دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. نعمت اللہ خان صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب، ان دو لوگوں کو میں پولیٹیکل بات کرتا نہیں ہوں، آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن صرف ان دونوں کو، اس کراچی کے لوگوں کو دعائیں دینی چاہیے کہ انہوں نے اس ٹائم پہ K2 اور K3 بنایا. صحیح ہے. تو آج ہم پھر بھی سروائیو کر رہے ہیں. 2007 سے جو ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا. 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تھی. اس کے بعد 2008 سے آج 2025 ہو گیا. نوازش بھائی 25 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا K4 کا، 25 کروڑ گیلن یومیہ ہمیں اضافی پانی ملنا تھا. آج کتنے سال ہو گئے اس بات کو؟ کافی سال ہو گئے، تقریباً 25 سال کو سمجھ لیں کہ 17-18 سال ہو گئے. وہ 25 ارب روپے کا پروجیکٹ جو ہے وہ لگ بھگ جو ہے وہ ایک انکریز ہو گیا، انکریز ہو گیا. تو بگاڑ کہاں سے ہوا؟ کورنگی کے اندر آج سے 25 سال پہلے 24 انچ کی لائن سے جو ہے وہ پانی آتا تھا. کوئی مسئلہ نہیں تھا. کورنگی لانڈی کے اندر پانی کی وافر مقدار کے اندر پانی تھا، اس لیے کہ وہ بالکل اسٹارٹنگ وہ تھی وہاں سے. اس کے بعد آنے کے ساتھ ساتھ اب وہاں پر جو ہے نا 6 انچ پہ آ گیا. ٹینکر ڈل رہے ہیں یار وہاں پر، ٹینکروں کے ذریعے پانی آ رہا ہے. مطلب حد ہے، افسوس ہے. ڈسٹریبیوشن، پانی کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ انتہائی غیر منصفانہ انداز میں کی جا رہی ہے. ڈسٹریبیوشن پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ 2 مسائل ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پانی نہیں آتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پانی جہاں آتا ہے وہ آلودہ پانی ہوتا ہے، اس میں سیوریج مکس ہوتی ہے، کیمیکل مکس ہوتا ہے، صنعتی فضلہ مکس ہو رہا ہوتا ہے. اس مسئلے کا سدباب کیسے کریں گے؟ یہ چلیں پانی آنا بھی ایک نعمت ہے، لیکن پانی اگر جو ہے وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کا آنا نہ آنا تو ایک برابر ہے. کتنی شکایات ہیں اس حوالے سے بھی آپ بتائیں. یہ تو آپ کو پانی کے حوالے سے تو پھر بھی چلے رونا دھونا کر آ کے پانی وانی مل جاتا ہے. لیکن آپ کو ایک میں آپس کی بات بتاؤں، جو ہمیں تھوڑی بہت ریسرچ ہے، تھوڑا بہت ہم نے کام کیا ہے واٹر کارپوریشن کے اوپر، اس میں سیوریج کا نظام مکمل طور کے اوپر تباہ ہے ہمارے شہر کا. ختم ہے. اور کتنے عرصے پرانی لائنیں ہیں یہ 48 کی ہیں، 1948 کی، 56 کی. یہ جو آپ کی جو آئے دن پھٹتی ہے نا میٹروپول کے اوپر، 1948 کی لائن ہے یہ. تو اتنے سالوں سے ہم نے پلاننگ نہیں کی نا. تو یہ پلاننگ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ پلاننگ ذمہ داری تو تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ بلدیات کا سسٹم بھی جو ہے پہلے جو ہے وہ 2002 کا بلدیاتی ایکٹ تھا جو مشرف صاحب کے دور میں آیا تھا. پھر اس کے بعد پھر 2014 کے اندر پھر یہ نیا بلدیاتی ایکٹ آ گیا. اب یہ بلدیاتی قوانین بھی جو ہے وہ رد و بدل ہوتی رہتی ہے. کبھی یہ واٹر بورڈ بنتا ہے، پھر واٹر کارپوریشن بنتا ہے. لیکن براہ راست ذمہ داری تو کم سے کم وزیر بلدیات جو بھی ہوگا اس کی ہونی چاہیے تھی، اور سندھ گورنمنٹ کی ہونی چاہیے تھی. یہ تمام چیزیں انہی کے ماتحت چلتی ہیں. نوازش بھائی سیوریج کا نظام میں آپ کو بڑی ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں، شہر میں نظام تباہ ہے، پورے کا پورا نظام سسٹم تباہ ہے. آپ دیکھتے ہوں گے شہر کے مختلف علاقوں کے اندر سیوریج کا پانی نکل رہا ہوتا ہے، رس رہا ہوتا ہے کچھ. یہ پورا سیوریج کا نظام تو مکمل، اس کو دوبارہ سے جنگی بنیادوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، جس میں
कई 100 अरब रुपए आपको चाहिए यानी होंगे। आप ये कह रहे हैं कि दुनिया के 8वें बड़े शहर कराची में जी इस वक्त सेवरेज का निजाम खत्म है, बिल्कुल खत्म है। और अगर ये नहीं किया तो आने वाले महीनों सालों में क्या हो जाएगा? कुछ ये साल बहुत ज्यादा सरवाइव करके 5 साल 7 साल, अच्छा, ये जगह जगह से आपको जो है ना पूरे के पूरे डैमेज हो जाएंगी लाइनें, ये डैमेज हो चुकी हैं, अब इनको रिप्लेस करने की फौरी ज़रूरत है, लेकिन इस पर कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहा। अब देखिए, जो लोग इस सूबे पे, इस शहर पे रूल कर रहे हैं, जो हुक्मरानी कर रहे हैं, ये उनका फ़र्ज़ बनता है। भाई आप सारे काम कर लीजिए, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे, कम से कम जो करना है वो करें, समझ रहे हैं ना आप, जो करना है कर लीजिए, जो करना है करें, कर लें भाई, जो करना है। थोड़ा बहुत तो कर लें, आपको कौन रोक सकता है? थोड़ा बहुत ये भी कर लें भाई, आपको कौन रोक सकता है? आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता, नहीं रोक सकते भाई, हम कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, अच्छा, तो अब आते हैं पानी की तकसीम और उसके निज़ाम पर। कराची में जो पानी की तकसीम है वो आपके ख्याल में उसमें कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है? और इस तकसीम के निज़ाम को बेहतर करना तो गवर्नेंस के उसमें आता है कि मतलब अगर कॉरपोरेशन के चेयरमैन या उनके जो CEO हैं वो बैठ जाएं और इसको तकसीम को मुनसिफाना तौर पे कर दें, तो ये मुनसिफाना तकसीम क्यों नहीं है शहर के अंदर पानी की? मुनसिफाना तकसीम, और कोई इसमें टेलीफोन कॉल्स का भी चक्कर होता है, फ़ोन कर दो तो जनाब ये कि आपके इलाके का पानी खुल जाएगा, ये किसी यार ग्राम बहल का तो हर जगह पे ताल्लुक है। अच्छा, हाँ, सिफारिशें लगती हैं इसमें? सिफारिशें क्या लगती हैं? अभी जो CEO जो बन रहे हैं, जी जी, सलाउद्दीन साहब आए थे, उन्होंने इस्लाहात के नाम पे जो है ना वाटर कॉर्पोरेशन का जो है ना बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया था। कोई कह नहीं सकता था उनको, कोई, हमने तो बहुत बोला भाई, हम तो बोलते रहे, हमने हर प्लेटफॉर्म पे बोला, हर जगह पे बोला, कम से कम मैं तो ज़मीर से मुतमईन हूं ना कि मैं तो आवाज़ उठाई। उन्होंने वाटर कॉर्पोरेशन के महकमे सेहत को एक प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया था। अच्छा, लेकिन हमने मुसलसल उसकी निशानदेही करते रहे, उनकी बताते रहे चीज़ें, बताते रहे कि भाई ये है, ये इजाफी इनको पैसे मिल रहे हैं, ये गाड़ियाँ मिल रही हैं, ये फ्यूल मिल रहा है। अब वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि वो फिर एक प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे, वो पूरा सिस्टम हटाना पड़ा इस्लाहात के नाम पे। CEO जो यार मतलब वाटर बोर्ड का जो MD है वो मेरिट के ऊपर नहीं आ रहा, तो आपका सिपह सालार ही अगर वो जो है वो फरमाइशी प्रोग्राम के तहत आ रहा है, तो फिर आपके वो नीचे लड़ने वाले कौन लोग होंगे भाई? कौन लगाता है फिर ये? कौन लगाता है? वो ऊपर से वो ग्राम बेल जो है ना, मुझे तो नहीं पता, नंबर तो मेरे पास तो आता भी नहीं है नंबर मेरा मोबाइल तो वैसे ही कोई छोटा सा मामूली सा मोबाइल तो है। आपके ख्याल में ये जो पानी डिस्ट्रीब्यूशन का आपने सवाल किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ये समझिएगा। 5 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं। कौन है ये? मैं बता रहा हूँ आपको। एक वॉलमैन होगा, वॉलमैन, सुपरवाइजर, सब इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर, ओके, XCN। सही है, ये कितने हो गए? 5 लोग। ये पूरा का पूरा खेल इनके हाथ में पानी का। अच्छा, ये लोग फैसला करते हैं ये कि किस इलाके में पानी जाएगा और कितना जाएगा और किस तरह जाएगा। आपके पॉडकास्ट के अंदर मैं आज एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। जी, बस दुआ कीजिएगा कि कोई मुझसे सवाल ना करे मैं एक सवाल करके छोड़ के जा रहा हूँ। कोई बात नहीं कि आप ये पानी के मसाइल, ये तो 5 लोगों का बताया ना, इसका ये याद दिलाइएगा, ये लाजमी इस पे डिस्कस करनी है। ठीक है, आप तहकीक करें, जो वाटर कॉर्पोरेशन को चला रहे हैं वो तहकीक करें कि कौन से प्राइवेट लोग हैं जो सोसाइटियों से जो है वो 50-50 1-1 लाख रुपए लेते हैं और वॉल खोलते हैं। आप ये तहकीक करें। ये क्या बात कर दिया? ये छोड़ दें, ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं मैं, तहकीक करें ना इसकी, आप तहकीक करें भाई कौन कौन से लोग हैं। सोसाइटियां पैसे दे रही हैं, ब्राइब कर रही हैं। जी, पैसे देती हैं, उनके इलाकों में पानी जो छोड़ा जाता है और वो प्राइवेट लोग हैं। अब आप वॉलों के ऊपर कब्जे हैं, वॉलों के ऊपर नवाजिश भाई, वॉलों के ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि उन 5 लोगों के अलावा भी कुछ, ये 5 लोगों का तो मैं बताता हूँ, इन 5 को तो एक तरफ करिए ना, ऐसे धंधे में भी लोग मौजूद हैं भाई। आपको मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आसान अल्फाजों के अंदर कि वो प्राइवेट लोग हैं, उनके तो फिगर भी बता रहा हूँ ना, 50,000 लाख रुपए लेते हैं वो सोसाइटियों वाले से कि उनके फिर वॉल खोले जाते हैं, उनके इलाकों में पानी आता है, 2 घंटे देंगे, 3 घंटे देंगे। भाई वाटर कॉर्पोरेशन का मामला है ना, वाटर कॉर्पोरेशन का अमला कहीं करप्शन करे, कोई भी समझ में आता है ना, प्राइवेट आदमी किस तरह से कर रहा है। और ये 50,000 लाख महीना है या हर बार का? ये हफ्ता भी है, कहीं महीना भी है। तो ये वो तहकीकात करें उनकी भाई, वो जो लोग करते हैं ये